Hi everybody, 11 Institute welcomes all the students of Standard 10 to part 10 of chapter number 10 of Science, Light, Reflection and Refraction. In the previous video lectures, we have studied refraction, we have studied refraction by glass slab, and very recently we have studied about refractive index. Right? In the first part of the chapter, in the initial video lectures, we have studied about reflection, and now we are studying about refraction. So we very well remember that for reflection we had mirrors, right? You can remember we saw about plane mirror, right? There was a plane mirror, there was a normal, there was an incident ray, and there was a reflected ray. The angle over here and angle over here was same, right? This was the principle of reflection for plane mirror. Then we saw for spherical mirrors also. Suppose this is a concave mirror. If a ray travels parallel, it will again pass back through the principal focus, such that laws of reflection are followed or are obeyed, right? So the rays are striking the mirror and they are coming back. It is striking the mirror and it is coming back. In short, I can say that the rays are getting reflected. The rays are getting reflected. They touch the surface and they come back. Why? Because one of the sides of the glass of the mirror is colored or it is opaque, so that ray cannot pass through it, but it will touch the mirror and it will come back. But for now, the topic that we are studying is refraction by spherical lenses. Right? In lenses, the ray will touch the lens and it will move forward. It will not come back. But its path will change. Its direction will change due to the phenomenon of refraction. So let us first of all see what are the practical example of lenses in our day-to-day life, where we see the lenses or where they are used, right? A basic introduction. Apart from that, we will see how lenses are made. We saw how spherical mirrors were made from a glass sphere. In the same way, we will learn how the lenses are made, and then we will see some terminologies associated with lenses, right? Which will be same as mirrors almost. So yes, you can see you have many a time seen an instrument like this being weared by watch repairers, right? આ ભાઈ વોચ રિપેર કરે છે અને ઘણી બધી જગ્યાએ વોચ રિપેર કરવા વાળા લોકોને તમે આવો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પહેરતા જોયો હશે. Now what is this? This is a lens. Why this is used? In order to get a magnified image, a larger image of this object, right? એના માટે આ લેન્સ યુઝ થાય છે. ફાઇન. આ તો સીધી વસ્તુ છે. મેગ્નિફાઈંગ ગ્લાસ નાનપણથી બધા જોતા આવો છો. એટલીસ્ટ ત્યારે કંપાસ બોક્સ પરચેસ કરેલો હશે તો એમાં ફ્રી આવેલું હશે most of the times, right? So you can see again it is used to get a larger image, a magnified image of a particular object, right? And definitely આ તો સવાલ જ નથી. આપણામાંથી 50% લોકો ઓલમોસ્ટ ચશ્મા પહેરે છે, right? So these are lenses. So a basic difference between mirror and lenses is કે ભાઈ આનો જે સરફેસ છે એ ઉપસેલો હશે, બલ્જિંગ હશે, થોડુંક આઈધર ક્લાઉડ હશે, આઈધર ઓન ધી આઉટર સાઇડ ઓર ઓન ધ ઇનર સાઇડ. જે ચશ્મા આપણે પહેરીએ છીએ કોઈને થોડાક વધારે નંબર હોય, બરાબર ને? તમે એના ગ્લાસીસ જોજો સાઈડમાંથી, ઉપરથી તમને ક્યારેક બહુ વધારે થિકનેસ હશે, વચ્ચે થિકનેસ ઓછી હશે, ઓર ક્યારેક ઊંધું હશે, ઉપર થિકનેસ ઓછી હશે અને વચ્ચે થિકનેસ વધારે હશે in glasses. So these are different types of lenses, nothing else. એ ક્લાઉડ સરફેસ હોય છે, either bulging outwards or cloud inwards. એના પ્રમાણે આપણી પાસે there are two types of lenses also, right? So let us see how lenses are made. So in order to make a lens also we require a spherical glass, right? This is a glass sphere made entirely of glass, and what we were doing at the time of mirror work, we were cutting a specific portion. So we will do the same today, but we will cut two portions today like this, right? એ તો આપણે અહીંયાથી લઈ જશું, આટલું કટ કરી લેશું, બીજું આપણે અહીંયાથી કટ કરી લેશું. So what will happen, we will remove this much part and we will remove this part also. તો આ જે વચ્ચેનું છે એ વયું જશે, રાઈટ? તો શું વધશે આપણી પાસે હવે? આ બંને વૈધા, right? So now what we will do is we will take these parts over here and we will join them. આ બંને જે દૂર દૂર છે, એક ગ્લાસનો પીસ અહીંયાથી મળેલો છે, બીજો ગ્લાસનો પીસ અહીંયાથી મળેલો છે, આ બંનેને આપણે જોડી દઈએ તો we will get something like this, right? Now what is this? This is a convex lens, right? This is a convex lens.
So clearly you can see આપણે અહીંયા એ કોઈ સાઈડ શેડિંગ કલર કરવાનું નથી, એ કોઈ સરફેસ ને આપણે ઓપેક બનાવવાનું નથી. આ બંને સાઈડ થી ટ્રાન્સપેરન્ટ છે. ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સપેરન્ટ ફ્રોમ ધીસ સાઈડ ઓલ્સો, it is transparent from this side also. So what will happen whenever a ray of light will fall on it? It will not come back. Fine, it will not move in straight line also. It will move ahead, but it will change its path. Why? Due to refraction. Refraction તો યાદ છે, જ્યારે લાઇટ એક મીડિયમમાંથી બીજા મીડિયમમાં જાય છે તો ઇટ વિલ ચેન્જ ઇટ્સ ડાયરેક્શન એટ ધી સરફેસ. જ્યારે એ સરફેસ ઉપર ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે તો ઇન્સિડન્ટ થાય છે તો એની ડિરેક્શન બદલી જાય છે. સેમ વિલ હેપન હિયર. અવર લાઇટ ઇઝ ટ્રાવેલિંગ ઇન એર. એરમાંથી ટ્રાવેલ કર્યા પછી એ ગ્લાસમાં એન્ટર થશે, રાઈટ? ધીસ ઇઝ ગ્લાસ. જ્યારે એ ગ્લાસમાં એન્ટર થાય છે, બરાબર ને, તો ડેફિનેટલી એનો પાથ બેન્ડ થશે એન્ડ ધેન ઇટ વિલ મૂવ ઇન અ સ્ટ્રેટ લાઇન અગેન આફ્ટર બેન્ડિંગ, રાઈટ? ટેકનિકલી આવો ડાયાગ્રામ ન ચાલે, બરાબર ને. થોડુંક હજી ક્લિયર ડાયાગ્રામ તમને બતાવું. એક્ઝેક્ટ પ્રોસેસ એ થાય છે. સી, ધીસ ઇઝ અ રે ઓફ લાઇટ. અહીંયા ઇન્સિડન્ટ થઈ પછી ગ્લાસમાં આવી રીતના ટ્રાવેલ કરશે થોડીક વાર માટે અને ફરી પાછું જ્યારે બહાર આવશે, બરાબર ને, ત્યારે ફરી પાછું આવી રીતના આમાં વળ જશે. જેમ ગ્લાસ સ્લેબમાં જોયું હતું એમ જ રે ઇન્સિડન્ટ થઈ પછી રિફ્રેક્ટ થઈ તો ટુવર્ડ્સ ધ નોર્મલ બેન્ડ થઈ ફરી પાછી અવે ફ્રોમ નોર્મલ બેન્ડ થશે. પ્રોસેસ આવી છે. બટ જ્યારે આપણે રેગ્યુલરલી ડાયાગ્રામ ડ્રો કરશું ત્યારે આપણે શું માનશું કે ભાઈ રે ઓફ લાઇટ આમ આવી અને આવી રીતના આ પાથમાં હવે આગળ વધે છે. જે બહારની ઇમર્જન્ટ રે હશે એની ડિરેક્શન સેમ જ છે, બટ પ્રોસેસ આપણે દર વખતે આવી રીતના નહીં બતાવીએ, આવી રીતના બતાવશું. ધીસ ઇઝ કરેક્ટ, ધીસ ઇઝ ઇનકરેક્ટ, રાઈટ? પ્રેક્ટિકલી બટ થિયોરેટિકલી જ્યારે બી આપણે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરશું રે ડાયાગ્રામ, તો આપણે રેને એક જ વાર બેન્ડ થયેલી બતાવશું. હકીકતે બે વાર બેન્ડ થાય છે. એરમાંથી ગ્લાસમાં જાય છે ત્યારે અને ગ્લાસમાંથી ફરી પાછી એરમાં આવે છે તો ઇટ બેન્ડ્સ ટુ ટાઈમ્સ, વન ટાઈમ્સ ટુવર્ડ્સ ધ નોર્મલ, અનધર ટાઈમ અવે ફ્રોમ નોર્મલ. બટ whenever we do it theoretically આપણે એવું કરશું તો એક જ વાર બેન્ડ થાય છે, બરાબર? ભલે એની ડાયરેક્શન આપણે સેમ રાખીએ. સો ધીસ ઇઝ કોન્વેક્સ લેન્સ, હાઉ ધીસ ઇઝ મેડ. આ બધા ડિસ્કશન્સ આપણે પછી કરવાના હોય, બટ આ તો સાથે આવ્યું તો આપણે કહી દીધું છે. અગેન નાઉ લેટ અસ સી હાઉ વી વિલ મેક અ કોન્કેવ લેન્સ. સો અગેન આ બંને ફેસીસને આપણે ઓપોઝ કરી દઈએ, રાઈટ? તમે અત્યારે જોઈ શકો છો આ પાર્ટ જે છે ગ્લાસનો ઈ આ બાજુ એનો ફેસ છે અને આ પાર્ટ જે છે ગ્લાસનો એનો ફેસ આ બાજુ છે. દે આર ફેસિંગ ઈચ અધર. બંનેનો ફેસ એકબીજાની સામે છે, બરાબર ને? હવે જ્યારે આપણે આ બંનેને એક સાથે કરીએ તો અમને કોન્વેક્સ લેન્સ મળી જાય છે. એ જ આ પાર્ટને આપણે આ બાજુ ફેસ આપી દઈએ અને આનો કર્વડ પાર્ટ આપણે આ બાજુ ફેસ કરાવીએ અને આ બંનેને આપણે આજુબાજુમાં લઈ આવીએ લાઈક ધીસ. તો ઉપર થોડી જગ્યા વધે છે, એને આપણે નોર્મલ ગ્લાસથી ભરી દેવી પડશે લાઈક ધીસ. તો આ મને સેકન્ડ લેન્સ મળી ગઈ, બરાબર ને? ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ટાઈપ ઓફ લેન્સ. એક ગ્લાસનો પીસ જ છે, આ બી એક ગ્લાસનો પીસ છે. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો પીસ ઓફ ગ્લાસ, રાઈટ? બટ આની અંદર બંને ફેસીસ, બંને પાર્ટ્સ એકબીજાને ફેસ કરે છે, અહીંયા બંને પાર્ટ્સ એકબીજાને ઓપોઝ કરે છે. તો લાઇટ રે તો અહીંયા આવીને બી રિફ્રેક્ટ થશે, અહીંયા આવીને બી રિફ્રેક્ટ થશે, બટ રિફ્રેક્ટ થવાની પેટર્ન અલગ હશે, બરાબર ને? રિફ્રેક્ટ થવાની પેટર્ન અલગ અલગ હશે. ફાઇન. સો ધીસ ઇઝ અ કોન્કેવ લેન્સ. કેવી લેન્સ છે આ? કોન્કેવ. વાય આઈ એમ યુઝિંગ ધ વર્ડ કોન્કેવ ઇઝ કે અહીંયા તમે જુઓ કેવ નો મીનિંગ શું થાય ગુજરાતીમાં આપણે સમજીએ ગુફા, અંદર થોડુંક વળાંક વાળું, ગુફા ઊંડી હોય ને, ડેપ્થ હોય એની અંદર, રાઈટ? તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ડેપ્થ છે. આને તમે નોર્મલ સરફેસ કન્સિડર કરો તો અહીંયા અંદરની સાઈડ વળેલું છે અને એ જ નોર્મલ તમે અહીંયા કન્સિડર કરો તો અહીંયા બહારની સાઈડ બલ્જિંગ પાર્ટ છે. હિયર ધ લેન્સ ઇઝ કર્વ્ડ ઇનવર્ડ્સ, here the lens is curved outwards, here it is having a bulging surface on the outside અને અહીંયા શું છે? curved surface inside. curved surface inside છે તો આને આપણે શું કહીશું? concave lens કહીશું, right? and this is convex lens. ફાઇન. થોડુંક રિવિઝન કરીએ આપણે, થોડુંક જરૂરી છે. રિવિઝન બી થઈ જશે અને થોડુંક કન્ફ્યુઝન બી ટાળવાનું છે, રાઈટ? સો લેટ અસ સી એન્ડ કમ્પેર ધીસ વિથ સ્ફિયરિકલ મિરર્સ, બરાબર ને? સ્ફિયરિકલ મિરર બી આપણી પાસે બે ટાઈપના હતા, કોનકેવ મિરર એન્ડ કોન્વેક્સ મિરર. હવે યાદ કરો કોનકેવ મિરર એટલે આવડું, આને ભૂલી જજો થોડીક વાર માટે, રાઈટ? ફોરગેટ ધીસ. આ પાર્ટને આપણે ઓપેક બનાવી દઈએ, બરાબર ને? આને આપણે શું બનાવી દઈએ? ઓપેક. તો આ આપણા માટે કોનકેવ મિરર બની જતો હતો. લેટ મી રાઇટ ઇટ ઓવર હિયર.
કોન્કેવ મિરર, રાઈટ. અહીંયા આપણે પ્રિન્સિપલ એક્સિસ કન્સિડર કરીએ. જો રે આવી રીતના પેરેલલ આવે તો ઇટ વિલ ઇન્ટરસેક્ટ એન્ડ ઇટ વિલ કમ બેક લાઈક ધીસ ફ્રોમ ધ ફોકલ પોઈન્ટ, રાઈટ. તો આ કોન્કેવ મિરર છે, આ કોન્કેવ લેન્સ છે. સિમિલરલી આને આપણે શું માની લઈએ કે ધીસ ઇઝ કોન્વેક્સ મિરર. શું છે? કોન્વેક્સ મિરર. હજી આપણે આ પાર્ટને ઓપેક બનાવી દઈએ. તો જે રિફ્લેક્ટિંગ સરફેસ છે ઇટ ઇઝ બલ્જિંગ આઉટવર્ડ્સ. અહીંયા રિફ્લેક્ટ આ અંદરની સરફેસ કરે છે, ઇટ ઇઝ કર્વ્ડ ઇનવર્ડ્સ. હિયર ધ રિફ્લેક્ટિંગ સરફેસ ઇઝ કર્વ્ડ આઉટવર્ડ્સ. તો અહીંયા બી રે અગર પેરેલલ આવશે, સપોઝ ધીસ ઇઝ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ, અને જો આવી રીતના રે પેરેલલ આવશે તો ઇટ વિલ મૂવ લાઈક ધીસ, બરાબર ને. આ ઇન્સિડન્ટ રે છે અને આ રિફ્લેક્ટેડ રે છે. હિયર ધીસ ઇઝ ઇન્સિડન્ટ રે એન્ડ ધીસ ઇઝ રિફ્લેક્ટેડ રે, રાઈટ. સો આપણે આ ભણી ગયા છે કે કોન્કેવ મિરર ઇઝ કન્વર્જિંગ ધ રેઝ. મતલબ રે એકવાર મિરરની ઉપર ઇન્ટરસેક્ટ ઓર ઇન્સિડન્ટ થશે તો જે રિફ્લેક્ટેડ રે હશે, માની લો હું અહીંયા હજી એક રે ડ્રો કરું, સપોઝ ઇફ આઈ ડ્રો અનધર ઇન્સિડન્ટ રે, then it will pass like this. આ તો યાદ છે, બરાબર છે. તો શું થાય છે, રિફ્લેક્શન થયા પછી જે રિફ્લેક્ટેડ રેઝ છે એ એકબીજાની નજીક આવે છે. અહીંયા હું બીજી રે ડ્રો કરું તો ભાઈ બીજી રે આવી રીતના જશે. So here after reflection the reflected rays come near to each other. Here after reflection the reflected rays move away from each other. બરાબર ને. એના પ્રમાણે આપણે આ ભાઈને નામ આપેલું હતું. આ ભાઈનું નામ આપણે શું રાખ્યું હતું? કન્વર્જિંગ મિરર. or we know that it converges the rays. કોનું? આ ભાઈનું કોન્કેવ મિરરનું નામ આપણે શું રાખ્યું હતું? ઇટ કન્વર્જિસ ધી રેઝ. અને આનું નામ આપણે શું રાખ્યું હતું? ડાયવર્જન્સ. તે રેને ડાયવર્જ કરે છે, રિફ્લેક્ટેડ રેને એકબીજાથી દૂર લઈ જાય છે. આ રે આ તરફ જાય છે, આ રે આ તરફ જાય છે. તો કોન્વેક્સ મિરર ઇઝ ડાયવર્જિંગ ધ રિફ્લેક્ટેડ રેઝ. બટ જ્યારે આપણે લેન્સમાં આવીએ છીએ તો અમુક લોકોને નામ પ્રમાણે કન્ફ્યુઝન હોય છે. ભાઈ જેવું કોન્કેવ મિરર હોય ને એવું જ કોન્કેવ લેન્સ હોય. વાત સાચી છે શેપ વાઇઝ ધ કોન્કેવ મિરર વિલ રિસેમ્બલ ધ કોન્કેવ લેન્સ. ભાઈ અહીંયા બી કર્વ્ડ સરફેસ છે અંદરની સાઈડ, અહીંયા બી કર્વ્ડ સરફેસ છે અંદરની સાઈડ. શેપ વાઇઝ વાત બરાબર છે, બટ રે ની સાથે શું થાય છે એના પ્રમાણે થોડુંક ઓપોઝિટ ચાલશે. સમજીએ આપણે. ફોર એક્ઝામ્પલ આ કોન્વેક્સ લેન્સ છે, આ એનો આપણે પ્રિન્સિપલ એક્સિસ ડ્રો કરી આપીએ, અને અહીંયાથી કોઈ રે આવી રીતના ઇન્સિડન્ટ છે તો હવે રિફ્લેક્ટ થઈને પાછી નહીં જાય, આગળ વધશે લાઈક ધીસ. એવી રીતના બીજી રે એ બી રિફ્લેક્ટ થઈ અને પછી આમ વયું જશે, રાઈટ, સપોઝ. તો આફ્ટર બીઇંગ ઇન્સિડન્ટ બંને રે રિફ્રેક્ટ તો થઈ, બટ રિફ્રેક્ટ થયા પછી એકબીજાની નજીક આવે છે. અને એ જ સેમ વસ્તુ અહીંયા પ્રિન્સિપલ એક્સિસ ડ્રો કરીને હું લઈ આવું તો ભાઈ રિફ્રેક્ટ થયા પછી આમ જાય છે, અહીંયા આવી ગયા પછી આમ જાય છે. રિફ્રેક્શન અહીંયા બી થાય છે, refraction અહીંયા બી થાય છે. But here after refraction the rays are coming near to each other. Here after refraction the rays are moving away from each other. So convex lens are converging, right, and concave lens are diverging. તો નામ પ્રમાણે શેપ પ્રમાણે બરાબર છે. તો ભાઈ અહીંયા કોન્કેવ મિરર આવે છે, અહીંયા કોન્કેવ લેન્સ આવે છે. તો આનો ઇનર સરફેસ રિફ્લેક્ટિંગ છે ને આનો ઇનર સરફેસ આવી રીતના રિફ્રેક્ટિંગ છે. બટ કોન્કેવ મિરર રેને કન્વર્જ કરે છે અને કોન્કેવ લેન્સ રેને ડાયવર્સ કરે છે. ફાઇન. સો ઇન શોર્ટ આ વાઇસે વર્સા જોડી છે. વાઇસે વર્સા જોડી એટલે જે પ્રમાણે કોન્કેવ મિરર બિહેવ કરે છે, તો મિરરમાં કોન્કેવ આવ્યું તો એના જેવું લેન્સમાં એનો સહભાગી કોણ છે? કોન્વેક્સ લેન્સ. તો આ બંનેની જોડી છે. જે પ્રમાણના રિઝલ્ટ્સ તમને કોન્કેવ મિરરમાં મળતા હતા એ જ પ્રમાણના અપ્રોક્સિમેટ રિઝલ્ટ્સ આપણને કોન્વેક્સ લેન્સમાં મળશે. સિમિલરલી જે પ્રમાણે કોન્વેક્સ મિરર છે એમાં ડાયવર્સ થતા હતા આ બધા, એવી જ રીતના સામે આપણી પાસે કોન્કેવ લેન્સ બી છે. આ એટલે કહું છું ફ્રેન્ડ્સ કે મેગ્નિફિકેશનની વેલ્યુમાં ઘણી બધી સિમિલારિટી જોવા મળશે. સાઇન કદાચ અલગ હશે, બરાબર ને, બટ મેગ્નિફિકેશનની જે વેલ્યુ છે, જે મેગ્નિટ્યુડ છે, એમાં ઘણી બધી સિમિલારિટી જોવા મળશે. પેલા જે ઓબ્જેક્ટની પોઝિશન આપણે યાદ રાખીએ છીએ, તમે યાદ કરો, કોન્કેવ મિરર માટે વી વેર હેવિંગ 6 પોઝિશન્સ એન્ડ કોન્વેક્સ મિરર માટે વી વેર હેવિંગ ઓનલી 2 પોઝિશન્સ. તો એવું અહીંયા બી થશે. બટ અહીંયા કોન્કેવ મિરર છે તો કોન્કેવ લેન્સ માટે 6 પોઝિશન નહીં હોય, કોન્વેક્સ લેન્સ માટે 6 પોઝિશન છે. અને એવી જ રીતના કોન્વેક્સ મિરર માટે 2 પોઝિશન હતી તો કોન્વેક્સ લેન્સ માટે નહીં બટ કોન્કેવ લેન્સ માટે 2 પોઝિશન હશે.
રાઈટ. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. તો એક વસ્તુ ગાંઠ બાંધીને રાખી દો, ત્યાં લખવી હોય તો લખી લેજો કે જોડી છે કોનકેવ મિરર, અને એની સાથે તમે કમ્પેર કોને કરી શકો છો, કોનકેવ મિરરની સાથે કોન્વેક્સ લેન્સને. એવી જ રીતે કોન્વેક્સ મિરર એની સાથે કમ્પેર કોની કરી શકીએ છીએ, કોનકેવ લેન્સને. ફાઇન. Please be clear about this. I hope this much is clear. Let us now move ahead. Sure. So this is how the lenses are made. Right. અહીંયા outer જે refracting surface છે, it bulges outwards. Here the refracting surface is curved inwards. Fine. Let us move ahead. Yes, so this is given in textbook. We will see basically a transparent material bound by two surfaces of which one or both the surfaces are spherical forms a lens. Yes, જે આપણે હમણાં જોયું એના બંને સરફેસ સ્ફિયરિકલ હતા. ભાઈ આ બી સ્ફિયરિકલ સરફેસ હતો, આ બી સ્ફિયરિકલ સરફેસ હતો. દર વખતે એવું જરૂરી નથી એક સરફેસ પ્લેન હોય અને બીજો સરફેસ આવી રીતના સ્ફિયરિકલ હોય. ધેટ ઇઝ ઓલ્સો પોસિબલ. સમજાય છે? એક સરફેસ આમ પ્લેન હોય, બરાબર ને, અને બીજો સરફેસ આવી રીતના સ્ફિયરિકલ હોય. ધેટ ઇઝ ઓલ્સો પોસિબલ. બરાબર ને. આપણે જે હમણાં એક્ઝામ્પલ જોયા હતા પ્રીવિયસ સ્લાઇડમાં, એની અંદર બોથ ધ સરફેસ વેર સ્ફિયરિકલ. So it can be one surface or both the surfaces to form a lens. This means that lens is bound by at least one spherical surface. In such lenses the other surface would be plane. Yes, just what I explained. Like this. આપણે હમણાં જે એક્ઝામ્પલ જોયેલો હતો એ આ જોયેલો હતો, કોન્વેક્સ લેન્સ, કોનકેવ લેન્સ. સાથે વર્ડ શું યુઝ થયેલો છે, ડબલ. ડબલ મતલબ both the surfaces are spherical. First surface and second surface. Here also the first surface is spherical, the second surface is also spherical. But when you compare it over here, you can see one surface is plane and only one surface is spherical like this. Here also you can see one surface is plane and only one surface is spherical. So જ્યારે બંને સરફેસ સ્ફિયરિકલ હોય તો એને ડબલ કન્વેક્સ લેન્સ or ડબલ કન્કેવ લેન્સ અત્યાર માટે. બાકી આપણે તો બુકની અંદર જેટલા બી એક્ઝામ્પલ આપેલા છે they all are of double convex lens and double concave lens. આપણે આના વિશે વિચારવાનું જ નથી, રાઈટ. ટેક્સ્ટબુકમાં બધું આવું જ આપેલું છે. બટ સ્પેસિફિકલી યુ કેન સે ધેટ. એવી જ રીતના આને આપણે પ્લેનો કોન્વેક્સ લેન્સ કહીશું. વાય? વન સરફેસ ઇઝ પ્લેન, another surface is spherical. One surface is plane, another surface is spherical. Plano convex lens, or you can also call single convex lens or single concave lens also. એવું બી આપણે કહી શકીએ છીએ, right? A lens may have two spherical surfaces bulging outwards. This one bulging outwards. આ બાજુ બી બહારની સાઈડ વળેલું છે, આ બાજુ બી બહારની સાઈડ વળેલું છે. Such a lens is called double convex lens. It is simply called a convex lens. એટલે દર વખતે ડબલ વર્ડ યુઝ કરવો જરૂરી નથી. But both the surfaces are bulging outwards. Next, it is thicker at the middle as compared to the edges. Yes, thicker at the middle. વચ્ચે thick છે, width વધારે છે, અને એડ્જ ઉપર, કોર્નર ઉપર thickness ઓછી છે. એ તો આવી જ રીતના છે. ઇન શોર્ટ આપણે જોયેલું હતું. અહીંયા જે width છે that is more. It is thicker at the middle. અને અહીંયા જે width છે it is less. Right, compared to the edges. Corner ઉપર એની width ઓછી છે, વચ્ચે સેન્ટરમાં width વધારે છે. Convex lenses are also called converging lenses. They are also called converging lenses. See why they are called converging lenses? Ray incident થઈ, refract થઈ. Ray incident થઈ, refract થઈ. But after refraction you can see this ray and this ray are coming near to each other. Are coming near to each other. Hence I can say that convex lenses are converging lenses. Fine. Yes, this is one more textbook image. This is a convex lens, this is a concave lens. You can see over here, right, the rays, these all are incident rays, and after refraction they meet at a particular point automatically. We do not have to force them, right? They meet on their own. So they are converging lenses. They bring the refracted rays near to each other. But when you see over here, the refracted rays are not near to each other. They are moving away from each other. And in order to get an image, you have to extend them behind. Here rays do not meet automatically. So such a lens is diverging lens. Fine. So a double concave lens is bounded by two spherical surfaces curved inwards. Yes, this one. So you can see surface is curved inwards. Here also surface is curved inwards. Such a lens is known as concave lens. It is thicker at the edges than at the middle. Definitely. તમે જોઈ શકો છો. It is thicker at the edges. આ edge છે, ત્યાં એની width વધારે છે.
આટલી બધી width છે અને સેન્ટર ઉપર width ઓછી છે. Here the width is less, here width is more. Such a lens diverges the light rays as shown in figure. Yes, they diverge the light rays. The light ray is moving away. The light ray is moving away after refraction. So they are diverging lenses. So I hope this is clear. Everything was pre-explained, but still you should have a go at this, right? About the definitions of concave lens and convex lens. And one thing should be sure, right? આ ભૂલાવું ન જોઈએ that convex lenses, this one, are converging, and concave lenses, this one, are diverging rays. Fine. I hope this is clear to you. A double concave lens is simply called a concave lens. We all know that, right? Yes. So now this should be quite clear. This is a magnified image of what we have seen previously. Fine. You can see the rays are incident and they get refracted over here. The rays are incident, they get refracted over here also. But again, we have to learn few terms associated with the lenses. Few terms associated with lenses, right? Let us see what are they. Yes, so we few terms associated with mirror also, like center of curvature, focal point, principal axis, etc, etc. The same terms we will learn for the lenses also. But in પહેલા, for example, આપણે અહીંયા જોઈએ. Let us see this part of the lens, this one, right? I hope this is slightly visible to you what I am highlighting. This is the part of a spherical mirror, right? Or a spherical glass. Fine. હવે જો હું આ પૂરેપૂરો સર્કલ ડ્રો કરું તો ઓરિજિનલી ભાઈ આ શું હતું? તો એ કંઈક આવું હશે. આ ઓરિજિનલ સર્કલ હતો. તો આ જે ઓરિજિનલ સર્કલ છે એનો જે સેન્ટર છે એને આપણે શું નામ આપશું? સેન્ટર ઓફ કર્વેચર. શું નામ આપશું? સેન્ટર ઓફ કર્વેચર. અહીંયા એક્ઝેક્ટ સેન્ટર ડ્રો નથી થયું મારાથી ડ્યુ ટુ સ્પેસ પ્રોબ્લેમ, બટ ધીસ ઇઝ ધ સેન્ટર ઓફ કર્વેચર. આ 2f1 ને થોડીક વાર માટે ભૂલી જજો, રાઈટ? એની પાછળનો લોજિક અમુક લોકોને સમજાઈ ગયો હશે, અમુક લોકોને પછી સમજાશે. But I hope this is clear. The center of the sphere from which this one part of the lens is made is known as center of curvature. But as we can see, mirror ની અંદર આપણી પાસે એક જ cloud part હતો. In lens શું ખાસિયત છે? There are two cloud parts. So this is the another cloud part of the lens, right? This one. તો જે પ્રમાણે એ જ સર્કલ માંથી પેલી સાઈડ બનેલું હતું એ જ પ્રમાણે અહીંયા બીજો સ્ફિયર તે બીજો સર્કલ બી આપણે વિચારી શકીએ છીએ લાઈક ધીસ, બરાબર ને? ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ સર્કલ. તો એનો જે સેન્ટર છે જેની અંદરથી આ સ્પેસિફિક પાર્ટ આપણે લીધો છે, that center is also known as center of curvature. So first difference between the mirror and lens will be, in mirror we were having only one center of curvature because there was only one cloud surface. Here we are having two cloud surface, so we are having two centers of curvature. Fine. So the center of the sphere from which we are getting this cloud parts are known as center of curvature. So એકને આપણે C1 નામ આપી દઈએ, બીજાને આપણે C2 નામ આપી દઈએ. I hope this is clear to you. Fine. So center of curvature આવી ગયું. Second definition that we studied was about pole. About pole. Pole શું હતું? The center of reflecting surface. હવે અહીંયા સૌથી પહેલા તો reflecting જગ્યાએ refracting surface છે. This is the refracting part. અને એનો સેન્ટર અહીંયા એને આપણે શું નામ આપી દીધું છે? O. તો અહીંયા આપણે એને પોલ નહીં કહીએ, અહીંયા આપણે એને નામ આપશું ઓપ્ટિકલ સેન્ટર. શું નામ આપશું? ઓપ્ટિકલ center. The center of the refracting surface is known as optical center. આનો જે સેન્ટર છે that is known as optical center. I hope this is clear to you. Fine. The center of refracting surface is known as optical center. Fine. એના પછી aperture, the diameter of the refracting surface is known as aperture. બહુ ક્લિયર છે. અહીંયાથી લઈ અને અહીંયા સુધી જે આપણે મેજર કરીએ છીએ that is the aperture. m થી લઈને n સુધીની જે લંબાઈ છે, the diameter of the refracting surface is known as aperture. Fine. Clear છે? Optical center અને center of curvature ની વચ્ચેની જે length છે that is known as radius of curvature. એ બી આપણને ખ્યાલ છે કે જો આ સેન્ટર હોય તો અહીંયાથી લઈ અને સેન્ટર સુધીનો જે ડિસ્ટન્સ છે, બરાબર ને, that is known as radius of curvature. O થી લઈને C1 સુધી, બરાબર ને, જે ડિસ્ટન્સ છે that is known as radius of curvature. એવી જ રીતના O થી લઈને C2 સુધીનો જે ડિસ્ટન્સ છે that is also known as radius of curvature, capital R. આ સેન્ટર ઓફ કર્વેચર જે સ્ફિયર હતો એનો સેન્ટર અને એ સ્ફિયરનો જે રેડિયસ થાય that is known as radius of curvature.
એના પછીની જે આપણે ડેફિનેશન છે that is of focal point. So focal point ની ડેફિનેશન કોન્વેક્સ લેન્સ માટે અને કોન્કેવ લેન્સ માટે અલગ અલગ હશે. For convex lens the definition is the point on the principal axis. હા, પ્રિન્સિપલ એક્સિસ ની ડેફિનેશન તો હવે ક્લિયર છે ને, જે સેન્ટર ઓફ કર્વેચર અને ઓપ્ટિકલ સેન્ટર માંથી જે ઇમેજનરી લાઇન પાસ થાય છે that is principal axis. ઓલાની અંદર મિરર ની અંદર શું હતું, an imaginary line which is passing through pole and focal point or pole and center of curvature. Here the imaginary line is passing through optical center and center of curvature, that is known as principal axis. અને હવે આપણે ડેફિનેશન જોવાની છે focal point ની f. The point on the principal axis where the refracted rays meet after refraction, right, where the incident rays meet after refraction is known as focal point. मतलब જો મારી પાસે પ્રિન્સિપલ એક્સિસ ને પેરેલલ રેઝ અહીંયા છે અને એ પેરેલલ રેઝ લેન્સ ઉપર ઇન્સિડન્ટ થાય છે અને એના પછી એની ડિરેક્શન ચેન્જ થાય છે, રિફ્રેક્ટ થાય છે, તો રિફ્રેક્ટ થયા પછી બધા લોકો જે પોઈન્ટ ઉપર મળે છે that point is known as focal point. હવે આપણે ઓબ્જેક્ટ અહીંયા વિચાર્યું છે તો ઇમેજ અહીંયા મળે છે. હવે ઓબ્જેક્ટ અહીંયા બી હોય ને, અહીંયાથી બી પેરેલલ રેઝ આવી રીતના આવી શકે છે ને, તો અહીંયાથી જો પેરેલલ રેઝ અહીંયા આવે, બરાબર છે, તો એ રિફ્રેક્ટ થઈ અને આ બાજુ આવશે ને, અહીંયા મળશે આ ફોકલ પોઈન્ટ. તો આ જે પોઈન્ટ છે that will be known as focal point. So એથ ફોકલ પોઈન્ટ લેફ્ટ સાઈડ ઉપર છે, એથ ફોકલ પોઈન્ટ રાઈટ સાઈડ ઉપર છે આપણી પાસે. ફાઇન, we are having two focal point. આ સરફેસ માટે એનો ફોકલ પોઈન્ટ આ, અને આ જે રાઉન્ડેડ સરફેસ છે એનો ફોકલ પોઈન્ટ આ છે, રાઈટ. સિમિલરલી હિયર the refracted rays do not meet. અહીંયા તો refracted rays એકબીજાથી દૂર જાય છે, but when you extend them they appear to meet. So the point on the principal axis where the parallel incident rays after getting refracted appear to meet, that point is known as principal focus of the concave lens. This was principal focus of the convex lens. And as usual એક focal point અહીંયા છે ને, બીજો focal point પેલી સાઈડ બી હશે જે અત્યારે ઇમેજમાં આપણને દેખાડવામાં આવેલો નથી. So I hope focal point is clear to you. And the last, focal length. અને focal length તો બહુ ક્લિયર છે. The distance between these two points is known as focal length, or the distance between this point and this point is also known as focal length. બંનેની વચ્ચેનો ગેપ સેમ જ હશે. The distance between optical center and the focal point is known as focal length, small f, right, small f. ક્લિયર છે આ વાર્તા? કોઈ ડાઉટ નથી? ફોકલ લેન્થ બી ક્લિયર છે. હવે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ મિરરની અંદર એક વસ્તુ ભણેલા હતા, r is equal to 2 times f. r is equal to 2 times f. આવું આપણે ભણેલું હતું, બરાબર છે. Now what is r radius of curvature? What is r radius of curvature? તો અહીંયાથી લઈ અને અહીંયા સુધીનો ડિસ્ટન્સ છે that is r. અને r ની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ છીએ? 2 times f. 2 times f. હવે આનો મીનિંગ સમજજો. જો આને આપણે પોઈન્ટ f1 કહીએ, અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધીનો ડિસ્ટન્સ, તો આને હવે c1 ની જગ્યાએ આપણે શું કહી શકીએ છીએ? 2 times f1. 2 times f1. why? because r is equal to 2f. જેટલો આ બંનેની વચ્ચે ડિસ્ટન્સ છે એનાથી ડબલ ડિસ્ટન્સ આની અને આની વચ્ચે છે. તો ફોકલ લેન્થ નો ડબલ ડિસ્ટન્સ છે એટલે c1 સેન્ટર ઓફ કર્વેચર 1 ની જગ્યાએ આપણે નામ શું આપી શકીએ છીએ? 2f1. એવી જ રીતના આ સાઈડ જે લેફ્ટ સાઈડ બનશે રાઈટ સાઈડ બી બનશે. f2 નું ડબલ 2f2. why? because radius of curvature is double of focal length. we already know this. તો જે સેન્ટર ઓફ કર્વેચર વાળો પોઈન્ટ હશે એની જગ્યાએ આપણે 2 times focal length વાળો પોઈન્ટ લખી શકીએ છીએ. તો પેલામાં તેમ beyond c, at c આવું બધું આવતું હતું, એવું અહીંયા નહીં આવે. અહીંયા c ની જગ્યાએ શું યુઝ થશે? 2f1 યુઝ થશે ઓર 2f2 યુઝ થશે. જો લેફ્ટ સાઈડ છે પોઈન્ટ તો c1 ની જગ્યાએ 2f1, રાઈટ સાઈડ છે તો c2 ની જગ્યાએ 2f2 આવી જશે. સો આઈ હોપ all these definitions are clear. અને apart from that એક વસ્તુ તો ફાઇન જ છે કે આ કન્વર્જિંગ લેન્સ છે, રાઈટ, and this is a diverging lens. આ રેઝ ને નજીક લઈ આવે છે, આ રેઝ ને દૂર લઈ જાય છે. ફાઇન. These are the definitions that we have learned. The definition of lens, convex lens, concave lens. એના પછી center of curvature, principal axis, optical center, aperture and focal length. બરાબર છે? આ બધી ડેફિનેશન કોના માટે છે? લેન્સ માટે છે. અને center of curvature માં you can see since there are two centers of curvature we may represent them by c1 and c2.
હવે બટ C1 ની જગ્યાએ આપણે શું લખવાનું નક્કી કરી લીધું છે, C1 ની જગ્યાએ we will write 2f1 and C2 ની જગ્યાએ we will write 2f2, right, because radius of curvature is double of focal length. Fine. લેન્સ માટે રેડિયસ ઓફ કર્વેચર ડેફિનેશન આપેલી નથી ટેક્સ્ટબુકમાં, બટ સ્ટીલ આપણે મગજમાં રાખવાની છે. એક વસ્તુ બહુ ખાસ અહીંયા રાખવાની છે, that focal length of convex lens is taken as positive and concave lens is taken as negative. આ વાંચીને અમુક લોકોને ડાઉટ થશે કે ભાઈ ફોકલ લેન્થ નેગેટિવ અને પોઝિટિવ શું આ કહેવા માંગે છે. તમે યાદ કરો, we have learned about Cartesian coordinate system, right? સાઇન કન્વેન્શન સિસ્ટમ હતી આપણી, કાર્ટેશિયન સાઇન કન્વેન્શન. ફાઇન. કોના માટે? વેલ્યુ અને સાઇન નક્કી કરવા માટે. જે રે લેફ્ટ સાઈડ થી આવે છે, જે એક્સિસ ની ઉપર છે that will be positive, એક્સિસ ની નીચે છે that will be negative. તો મિરરમાં તો શું હતું, એક જ સાઈડ થી રે આવતી હતી ને એક જ રિફ્લેક્ટિંગ સરફેસ હતો. Here we are having two refracting surfaces. So based upon that, convex lens is taken as positive, concave lens is taken as negative. આ પોઈન્ટને અત્યારે ખાલી યાદ રાખવાનો છે, અને આપણે એક્સપ્લેન કરશું whenever we will learn about Cartesian sign convention for lenses. જ્યારે આપણે કાર્ટેશિયન સાઇન કન્વેન્શન ફોર લેન્સ સમજશું ત્યારે હું સમજાવીશ કે કોન્વેક્સ લેન્સની ફોકલ લેન્થ શું કામ પોઝિટિવ છે અને કોનકેવ લેન્સની ફોકલ લેન્થ શું કામ નેગેટિવ છે. એક હિન્ટ આપી દઉં છું અત્યારે, બરાબર ને. ઇન કોન્વેક્સ લેન્સ બોથ ધ સરફેસીસ આર ફેસિંગ ઈચ અધર. બંને એકબીજાને સપોર્ટ કરે છે. Hence the focal length is taken as positive, right, because they converge the rays. It is taken as positive. In concave lens the faces are away from each other. એકનો ફેસ આ બાજુ છે, બીજાનો ફેસ આ બાજુ છે, એના કારણે the focal length is taken as negative. આ વસ્તુ મગજમાં રાખજો. સ્ટીલ જ્યારે કાર્ટેશિયન સાઇન કન્વેન્શન ભણશું ત્યારે આપણે આ પોઈન્ટને થોડુંક વધારે ડિસ્કસ કરશું. ફાઇન. I hope this is clear to you. So this is a small video lecture. નોર્મલી ક્લાસની અંદર વાંચીને પૂરું કરી દેવામાં આવતું હોય છે, બટ સમહાવ મારા પ્રમાણે થોડોક વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ છે આનો, બરાબર ને. અને પોસિબલ હોય તો લેક્ચરને ફરી એકવાર પાછું રિપીટ કરી લેજો, ખાસ કરીને પેલી જોડી બનાવવા માટે. કોનકેવ મિરરની જોડી કોની સાથે છે? કોન્વેક્સ લેન્સની સાથે. અને કોન્વેક્સ મિરરની જોડી કોની સાથે છે? કોનકેવ લેન્સ સાથે. વાઇસ વર્સા છે. Fine. So in next video lecture we will study about image formation by spherical lenses. ફરી પાછી પેલી બધી પોઝિશન આવશે, beyond center of curvature, at infinity, at focal point, between focal point and optical center, etc etc. હા, એ તો આ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. મિરરની અંદર પોલ હોય છે, લેન્સની અંદર ઓપ્ટિકલ સેન્ટર હોય છે. Please be very much clear about it, right? So we will now again meet in the next video lecture and we will discuss about image formation by spherical lenses. Till then, take good care of yourselves. Goodbye.